May the Lord Jesus Christ bless you and open your spiritual eyes to see Jesus today. We welcome you to watch a broadcast by Lord Jesus Christ, the Only Hope program. Take a moment to get your Bibles and listen to this powerful message of the second coming of our Lord and Savior, Jesus Christ, and all the prophecies fulfilled in this time and season by God pouring His wrath out on all mankind. Watch with faith and expectation, you will be blessed. All glory be to my Lord and Savior Jesus Christ. எல்லா மகிமையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கே உண்டாயிருப்பதாக. I praise God and thank Him for giving me this wonderful opportunity and great privilege to speak about the second coming of the Lord Jesus Christ to take His bride and the wrath of God being poured out on all mankind in fulfillment of biblical prophecies. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட இரண்டாம் வருகை பற்றியும் அவருடைய மனவாட்டியை எடுத்துக்கொள்ள போகிறது பற்றியும் தேவனுடைய கோபாக்கினி மனுகுலத்தின் மேலே ஊற்றுறதை பற்றி தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேறதை பற்றியும் பேசும்படிக்கு கொடுத்த மகா பெரிய பாக்கியத்துக்கும் ஸ்லாக்கியத்துக்கும் நன்றியோடு அவரை துதிக்கிறேன். Hallelujah. Greetings to all my wonderful viewers in the match's name above all names. Faithful viewers. உண்மையுள்ள பரிசுத்தவான்கள் வார வாரம் இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு ஒருவருக்கும் கூட இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். பைபிள் says faithful man will abound in blessings. வேதம் சொல்லுகிறது உண்மையுள்ள மனுஷன் நிறைய ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறது. உண்மை இல்லாதவங்களுக்கு ஆண்டவர் பொறுப்பும் கொடுக்க மாட்டார்கள், ஆசீர்வாதம் கொடுக்க மாட்டார்கள். Those who are not faithful, the Lord will not give responsibility or any blessings also. Hallelujah. In the next 20 minutes, hallelujah, I am going to pray that the revelation power of the Holy Spirit is going to come upon you and hallelujah, give you the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him, that you may know what is the hope of His calling and what is the riches, that He will enlighten the eyes of your understanding, that you may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. அடுத்த 20 நிமிஷத்தில் நான் உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ள போகிறேன். என்னத்துக்கு வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னால், ஹல்லேலூயா, பரிசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்பாட்டின் வல்லமை உங்கள் மேலே வந்து உங்களுக்கு ஞானத்தை அருளும் ஆவியையும் வெளிப்பாட்டை அருளும் ஆவியையும் தந்து பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை தந்து அருளும்படிக்கு நான் உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். ஹல்லேலூயா. If the eyes of your understanding are not enlightened, then the God of this world will blind your eyes and you will miss the truth, even if you are listening to what I am saying now. இப்போ உங்கள் மனக்கண்கள் பிரகாசிக்காத இருந்தால் அப்போ என்ன சம்பவிக்கிறத பார்க்குறோம். இப்போ நான் பேசுகிற செய்தி கூட நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கலாம், ஆனாலும் உலகத்தின் அதிபதி வந்து உங்கள் மனக்கண்களை குருட்டாக்கி விட்டுவார். நான் பேசுகிறது கூட நீங்கள் கேட்டு அது வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. When the Lord Jesus Christ, hallelujah, the heavenly bridegroom is speaking to His bride, the church, if she does not know her husband's voice or hears what he is telling her to do, she will not go when her bridegroom comes. மணவாளனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன் மணவாட்டியை எடுத்துக்கொள்ள வரும்போது தன்னுடைய மணவாளனுடைய குரலை மணவாட்டி கேட்காத இருந்தா அப்போ மணவாட்டி தவறி விட்டு விடுவார்கள், அவர்கள் மணவாளனோடு போக முடியாது. மணவாளன் பேசுறதை அவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது. When the husband is talking, calling her, she will not hear it. அவங்க கேட்க முடியாது இருக்கும். In Matthew 25 also we read that only 50% went. மத்தேயு 25 அதிகாரத்தில் 50% தான் கன்னிகள்
மணவாளன் வந்தப்போ போனார்கள். Right now we are in the season of the heavenly bridegroom coming to take his bride. இப்போ நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் பரலோக மணவாளனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன் மணவாட்டியே பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும் வரும்படிக்கு வர காலமாக இருக்குது. Today people are too busy quoting dates. But hallelujah, the main thing is it's not in the date. Whichever day he comes, what should you be? You should be ready, whether prepared to see whether they have the signs and qualifications required to be the wife of the heavenly bridegroom, and will take them when he comes. இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தா அநேக ஜனங்கள் எந்த தேதியில் ஆண்டவர் வரப்போகிறாரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பார்த்து ஒரு தேதியாக சொல்லிட்டு வராங்க. Hallelujah. But they are not inquiring with the Lord Jesus whether they have the signs and qualifications required. ஆனால் அவங்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல விசாரிக்காத இருக்கிறார்கள். என்னிடத்துல அந்த அடையாளம் மணவாட்டியோட அடையாளங்களும் தகுதியும் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு மணவாளனிடத்தில் விசாரிக்காத இருக்கிறார்கள். அதனால அவர்கள் கைவிடப்படக்கூட முடியும். Immediately what we have to do is sit down with the Lord Jesus and ask him what is lacking in your life that will make you get rejected. இப்பவே இந்த நிமிஷமே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் ஆண்டவரோடு ஜெபத்தில் உட்கார்ந்து, ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன குறை இருக்குது, நீ 2ஆம் வருகையில் என்ன கைவிடாதபடிக்கு இருக்கும்படிக்கு எனக்கு சொல்லுன்னு ஜெபிச்சு கேட்க வேண்டும். And then you have to ask him what you have to do to set things in order, as the time is very very short. Hallelujah. இப்போ காலம் சமீபமாக இருக்கிறபடியால் உடனே ஆண்டவரே இதெல்லாம் சரிப்படுத்தும்படிக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவரை கேட்டு உடனே சரிப்படுத்திக்க கொள்ள வேண்டும். You can either die or the Lord Jesus, coming of the Lord Jesus will be fulfilled. Then you won't get another chance. நீங்கள் மரிச்சு போகலாம், இல்லைன்னா ஆண்டவர் 2ஆம் வருகையில் வந்து விடலாம். அப்போ நீங்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் சரிப்படுத்துறதுக்கு கிடைக்காது. If you need prayer, call that number on the screen. உங்களுக்கு ஜெபம் தேவைப்பட்டா அந்த டெலிஃபோன் நம்பர் கூப்பிடுங்கள். The very instant you call the Lord Jesus, your situation will change. இயேசு கிறிஸ்து கூப்பிடுற அட்சணமே உங்கள் சூழ்நிலை மாறும். Shall we constrain him to come? நாம் அவரை வருந்தி அழைப்போமா? எனது மரணமோவும் வருகை நாளோ, எது முன்பு என்னை அழைத்திடுமோ, கடைசி முடிவு நாளில் மறவாதீர் என்னை நாதா, கனிவாய் வேண்டுகிறேன் ஐயா, இப்போ கனிவாய் வேண்டுகிறேன் ஐயா. Hallelujah. Around July of this year 2025, scientists have discovered a comet in the sky, and they have not been able to get much information about this. இந்த வருஷம் 2025 வருஷம் ஜூலை மாதத்தில் விஞ்ஞானிகள் ஆகாயத்தில் ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அதோட விவரங்கள் அதிகமாக ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத இருக்கிறது. In the last month, a ray of light from this comet has fallen on the telescope, and they have obtained some data regarding the comet. 3I Atlas, that's its name. போன மாசத்தில் அந்த ஆகாயத்தில் இருக்கிற அடையாளத்திலேருந்து ஒரு வெளிச்சம் அந்த விஞ்ஞானிகளோட டெலிஸ்கோப் மேலே விழுந்துட்டுருக்குது. அப்போ அந்த ஆகாயத்தில் இருக்கிற அந்த காரியத்தை பற்றி கொஞ்சம் ஆதாரம் கிடைச்சிட்டு இருக்குது.
அதோட பேர் என்னன்னா 3I Atlas. They are saying that in the immediate future 3 rocks will hit the earth from the comet. இப்போ அதுலேருந்து கிடைச்ச ஆதாரம் அதை பற்றி விவரங்கள் என்னன்றால், இப்போ உடனே என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்றால் 3 கற்கள், கண்மலை என்று சொல்லலாம், அந்த வானத்தில் இருக்கிற அந்த பொருள்லேருந்து பூமிக்கு மோதும். 3 கல்லுங்க மோதும். Each rock will be the size of a mountain and it will come one after the other in a gap of about 1 week. ஒரு கல்லும் அதோட எந்த அளவில் இருக்கும்னு சொன்னால் ஒரு பர்வதத்தின் அளவில் சைஸ் இருக்கும் ஒரு கல்லுங்க. அப்போ அது முதல்ல 1 வரும், பிறகு ஒரு வாரம் விட்டு அடுத்தது வரும். அப்படி 3 கல்லுங்க பூமியை அந்த காமெட்லேருந்து பூமியை மோத போகிறது. The main thing the scientists are saying is that countdown has started for the first rock and it will reach the earth by the end of November 2025. முக்கியமா விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றார்கள் என்றால், அந்த அந்த ஆகாயத்தில் இருக்கிற காமெட்லேருந்து முதல் கல் வர்றதுக்கு இப்போ அது ஆரம்பிச்சாச்சு. நவம்பர் 2025 முடிவதுக்குள்ள முதல் கல் பூமியை மோதும் என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். When the rock hits earth, the whole earth will be shaken and earthquakes, tsunamis, volcanoes and all natural disasters will be intensified. அந்த கண்மலை அந்த கல்லு பூமியை மோதும் போது முழு பூமியும் உலகமே அசைக்கப்படும். அப்போ நிலநடுக்கம், சுனாமிங்கோ, எரிமலைகள், இயற்கையான ஆபத்து விபத்துகள் 100 மடங்கு அதிகமாகும். Countries are going to be destroyed. தேசங்கள் அழிய போகிறது. When the people are trying to recover from the first impact, the second rock will follow a week or so later. அப்போ ஒரு கல்லு, முதலாவது கல்லு பூமியை மோதிட்ட பிறகு ஜனங்களும் பூமியை அசைந்துட்ட பிறகு அதுலேருந்து ஜனங்க தங்களை காரியங்களை சரிப்படுத்த, உயிரோடு இருக்கிற ஜனங்களை சரிப்படுத்த பார்க்கறதுக்குள்ள ஒரு வாரம் பிறகு அடுத்த கல் பூமியை மோதுகிறது. அதாயிட்ட பிறகு 3வது கல் இன்னொரு வாரம் பொறுத்து மோதும். The whole earth is going to shake. When the people are trying to recover from the first impact, the second rock will follow in a week or so. Later on, in another week or so, the third rock will follow. The whole earth is going to shake. Not just one country, every thing that can be shaken will be shaken. அப்போ எல்லா பூமியே அசைக்கப்படும். அப்போ ஒரு தேசம் மட்டும் இல்லை, எல்லா தேசங்களும் அசைக்கப்படும். அப்போ what will happen is, the house that is built on the rock will stand and the house that is built on the sand will fall in the shaking. இந்த கற்கள் பூமியை மோதும் போது கண்மலையின் மேலே கட்டப்பட்ட வீடு நிலைச்சு நிற்கும், மண்ணு மேலே கட்டப்பட்ட வீடு கீழே விழுந்து விடும். Not only that, when these rocks hit the earth, the mud will rise up and cover the sun, bringing darkness on the earth. அது மட்டும் இல்லாதபடிக்கு இந்த கல்லுங்க பூமியை மோதும் போது மண்ணு அந்த பூமியை மோதும் போது பூமியில் இருக்கிற மண்ணு சூரியன் மேலே போய் விழுந்து சூரியனை மூடிக்கும். And what will happen? It will bring darkness on the earth. அப்போ பூமி இருட்டாயிடும்.
Everything that can be shaken will be shaken, as the Lord has spoken in Haggai chapter 2. அசைக்கப்படுறது எல்லாவற்றிலும் ஹாகாய் தீர்க்கதரிசி மூலியமா 2ஆம் அதிகாரத்தில் பேசப்பட்டது பிரகாரம் இருக்கிறது எல்லாம் உலகத்தில் அத்தனையும் உலகமும் அசைக்கப்படும். We are standing at the brink of a great shaking. இப்போ நம்ம நிற்கிறது ஒரு பெரிய அசைவு, உலகமே அசைக்கிற அசைப்பட வாசல்ல நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். Everything that is not fixed is going to fall. நிலைச்சிருக்காததெல்லாம் கீழே விழுந்துடும். COVID-19 is nothing. People are going to die by the 10,000s of 10,000s. COVID-19 ஒன்றுமே இல்லை, ஜனங்க மறிச்சது. இப்போ இந்த அசைவில் மறிக்க போகிற ஜனங்க 1000 10,000 ஜனங்க மறிக்க போகிறார்கள். The wrath of God is being poured out on all mankind. கர்த்தரோட கோபாக்கினி மனுகுலத்தின் மேலே ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். No one is going to escape. யாருமே தப்பிக்க முடியாது. Now we are going to see about the imminent return of our Lord and Savior Jesus Christ and the specific signs that end time prophecies in the sequence of events that will unfold. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட 2ஆம் வருகை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தது பிரகாரம் இப்போ என்னென்ன அடையாளங்கள் ஆண்டவரோட வருகைக்கு முன்னாடி வெளிப்படும், என்னென்ன சம்பவிக்க போகுது, இந்த மனுகுலத்தின் சரித்திரத்தில் நடக்காத காரியங்கள் இப்போ இந்த கடைசி நேரத்தில் வெளிப்படுறதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. 3 rapture signs will unfold at midnight. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மணவாட்டி எடுத்துக்கொள்ளப்பட வரும்போது நடு ராத்திரியில் 3 அடையாளங்கள் வெளிப்படும். These are the signs, final signs that the Lord Jesus unfolding to his bride before the rapture. மணவாட்டியை எடுத்துக்கொள்றதுக்கு முன்னாடி இதுதான் கடைசியான அடையாளங்கள் மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மணவாட்டிக்கு காட்டுறாரு. As they see the signs unfolding on the earth, they will know with absolute certainty that the time of the rapture is at hand. மணவாட்டியாக இருக்கிறவர்கள் இந்த அடையாளங்களை பார்க்கும்போது, பூமியில் அது வெளிப்படும் போது அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இப்போ எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் மணவாட்டியை கொண்டு போகிறதுக்கு மணவாளன் வருகிறார் என்று தெரிய வரும். The bride has to prepare their hearts immediately, and when the third and final sign, the midnight sign appears, they will have only minutes, not hours or days. மணவாட்டி என்ன செய்ய வேண்டும்? தங்கள் இருதயங்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். உடனே இந்த நிமிஷமே, இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா, இந்த நிமிஷமே ஆயத்தப்பட வேண்டும். அப்புறம் 3வது அடையாளம் வெளிப்படும் போது நடு ராத்திரியில், அப்போ அவர்களுக்கு ஒரு சில நிமிஷங்கள் தான் இருக்கிறது. மணிக்கணக்கான நேரமும் நாட்களோ இல்லவே இல்லை, ஒரு சில நிமிஷங்கள் தான் ஆயத்தப்பட்டு போய் சேர்றதுக்கு இருக்கிறது. Literal minutes remaining before the door of opportunity closes forever. உண்மையாகவே நிமிஷங்கள் தான் அந்த சந்தர்ப்பத்தின் வாசல் நித்தியத்துக்கும் மூடும்படிக்கு சான்ஸ் கொடுக்கறதே கொஞ்சம் நிமிஷங்கள் தான். Between the final sign and the rapture itself, அந்த கடைசி அடையாளத்துக்கும் மணவாட்டியை எடுத்துக்கொள்றதுக்கும் ஒரு சில நிமிஷங்கள் தான் இருக்குது. We are rapidly approaching the first marker. We are frighteningly close to it. இப்போ நாம் முதலாவது அடையாளத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது கிட்டவா இருக்குது. The first midnight sign will be
a cosmic disturbance in heaven that completely defies every natural and scientific explanation that human beings possess. முதலாவது அடையாளம், நடு ராத்திரியில் வானத்தில் ஒரு பெரிய சலசலப்பு இருக்கும். அது இயற்கையில கூட மனுஷனுடைய ஞானத்திலையும் கூட அது விளக்கம் சொல்ல முடியாது, விஞ்ஞானிகளும் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லவே முடியாது. At the stroke of midnight, people look up and witness something that was never been seen before in all of recorded human history. நடு ராத்திரியில் ஜனங்க வானத்தில் பார்க்கும்போது அவர்கள் சரித்திரத்திலேயே எழுதப்படாத காரியத்தை அவங்க பார்ப்பார்கள். It will appear at midnight and be visible for 3 minutes and 47 seconds before vanishing completely. அது நடு ராத்திரியில் வெளிப்படும். அது 3 நிமிஷம் 47 செகண்டுக்கு மட்டும்தான் அது வெளிப்படும், பிறகு அது பார்க்க முடியாது. Believers who are spiritually aware will immediately recognize the first sign. இந்த முதலாவது அடையாளம் விசுவாசிகள் ஆவியில் உணர்ந்திருக்கிறவர்கள் உடனே இந்த முதலாவது அடையாளத்தை கண்டுபிடிப்பார்கள். And know that other two signs are going to follow in rapid successions. அது கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லை, இன்னும் அடுத்த 2 அடையாளங்கோ தொடரும் என்று அவங்களுக்கு தெரிய வரும். If you are not spiritually alert, you won't be ready. ஆவியிலே அனல் உள்ளவர்களா இருக்கல, நீங்கள் ஆயத்தமாகவே இருக்க முடியாது. They will be like the foolish virgins who had fallen asleep and missed the bridegroom. அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? அவர்கள் புத்தி இல்லாத கன்னிகளை போல தூங்கிவிட்டார்கள், அப்படி இருப்பார்கள். அவர்கள் மணவாளனை கூட போக முடியாத போச்சு. These supernatural signs are not for unbelievers, only for believers as a final merciful warning, as a last urgent call. இந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அடையாளங்கள் அவிசுவாசிகளுக்கு மட்டும் இல்லை, அவர்கள் விசுவாசிகளுக்கு கடைசியான எச்சரிப்பின் சத்தமாக இருக்கிறது. as a last urgent call, கடைசியா ஒரு அழைப்பு விசுவாசிகளுக்கு for spiritual readiness, ஆவிலே ஆயத்தப்படும்படிக்கு. If believers are spiritually asleep and distracted, they will completely miss the signs, as the foolish virgins missed the announcement of the bridegroom's arrival. அப்போ விசுவாசிகள் ஆவியில தூங்கி கொண்டிருந்தா, அப்புறம் வேற 100 காரியங்களா கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தா, அவர்கள் அந்த 3 அடையாளம் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. புத்தி இல்லாத கன்னிகளை போல மணவாளன் வருகிறார் என்று சொன்னபோது அவர்கள் தவறிவிட்டார்கள், ஆயத்தமில்லாத போனது. They were locked out of the wedding feast. கல்யாண விருந்திலிருந்து உள்ள போக முடியாத போச்சு. The second midnight sign is a supernatural silence that falls on the whole earth at exactly midnight. ரெண்டாவது அடையாளம், நடு ராத்திரியில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மௌனம் பூமியின் மேல உலகம் முழுவதும் நடு ராத்திரியில் ஒரு சத்தம் இருக்காது, எல்லாவற்றிலும் மௌனமாயிடும். 12 hours after the first sign appeared in the sky, when absolutely all sign ceases on the planet completely. இது முதலாவது அடையாளம் வானத்தில் பார்த்துட்ட பிறகு காட்டிட்ட பிறகு, இது நடு ராத்திரியில் எல்லாம் அமைதியாக இருக்கும்போது பூமி முழுவதும் கூட என்னவா இருக்கும்? முழுவதும் மௌனமாக இருக்கும்போ 60 செகண்ட் சத்தமே இருக்காது. 60 seconds completely instantaneously, for 60 seconds complete absolute silence. 60
செகண்ட் வந்து சத்தமே இல்லை. நோ ஹியூமன் வாய்ஸஸ் வில் பி ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட். அப்போ மனுஷனுக்கு எந்த குரலும் கேட்க முடியாது. நோ அனிமல்ஸ், நோ ஆடியோ ஃப்ரம் டிவைசஸ். மிருகங்களோ எந்த சத்தம் இல்லை. நோ விண்ட் ஆர் வாட்டர் வில் ஃப்ளோ ஆடிபிளி. காற்று கூட சத்தம் இல்லை, தண்ணி ஒழுவது கூட சத்தம் இல்லை. கம்ப்ளீட் டோட்டல் அப்சல்யூட் சைலன்ஸ் blanketing the entire planet simultaneously. முழுவதும் மௌனமாக இருக்க, ஒரு சத்தமே இல்லை முழு உலகத்திலேயே. In this silence both believers and unbelievers will hear a voice speaking directly to their spirits. இந்த மௌனத்தில் விசுவாசிகளுக்கும் அவிசுவாசிகளுக்கும் நேரடியாக காது வழியாக இல்லை, நேரடியாக அவருடைய ஆவிக்குள்ள ஒரு குரல் அவரோடு பேசுகிறத அவர்கள் கேட்பார்கள். What will be the voice speaking directly to their hearts? Believers, what will he say? Are you ready? விசுவாசிகள் இடத்துல என்ன அந்த குரல் சொல்லும், கேட்கும், ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? For the unbelievers, an invitation, a last opportunity to surrender their lives before it becomes eternally too late. அவிசுவாசிகளுக்கு கடைசியான ஒரு அழைப்பு, ஒரு கடைசி சந்தர்ப்பம் அவருடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்காக. பிறகு சந்தர்ப்பம் கிடையாது. When believers heard this question, they realized it to their horror. Despite being saved, going to church, they were not prepared. விசுவாசிகள் இந்த குரல் கேள்வி கேட்கும்போது எல்லாம் பயந்து நடுங்கி, நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோம், சபைக்கு போய் கொண்டிருந்தோம், ஆனாலும் நம்ம ஆயத்தமாக இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூக்கரிடுவார்கள். நாட் லிவிங் இன் ஒபீடியன்ஸ், no holiness, not filling their lamps with oil. அவங்க கீழ்ப்படியாதே இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பரிசுத்தமாக வாழல. அவர்கள் விளக்கில் எண்ணெய் இல்லாத இருந்தது. only hours remaining and they were desperately scrambling to get ready in moments what they should have been doing all along. இப்போ வந்து மணிக்கணக்கு நேரம் தான் இருக்குது ஆயத்தப்படுறதுக்கு. அவங்க இது வாழ்க்கையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிற வேண்டிய காரியம் சேத தொட்டு அப்படி ஆயினது. This is the final warning before the last sign before the door closes. இதுதான் கடைசியான எச்சரிப்பின் சத்தம் கூறுகிறது. அது கடைசியான அடையாளம் அந்த வாசல் மூடுறதுக்கு முன்னாடி. மூணாவது, தேர்ட், after the third and final sign there will be no more time, no more warnings, no more opportunities to get ready. அப்புறம் மூணாவது கடைசியா வாசல் மூணாவது அடையாளம் பார்த்துட்ட பிறகு வாசல் மூடப்படும். அப்புறம் இன்னும் சந்தர்ப்பம் கிடையாது, நேரம் இல்லை, எச்சரிப்பு இல்லை, இன்னும் ஆயத்தப்படுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடையாது. செகண்ட் சைன் இஸ் யுவர் சான்ஸ் டு என்ஷூர் யூ ஆர் ஃபைனலி ப்ரிப்பேர்ட். ரெண்டாவது அடையாளம் காட்டும்போவே நீங்கள் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் எல்லாம் சரிப்படுத்துறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The sound of the shofar, the ram's horn blown. கடைசியான அடையாளம் என்ன? எக்காலம் ஊதப்படும். ஷோஃபார் என்று மூல பாஷையில் அந்த கொம்பை ஊதும்போது, hallelujah, with tremendous power and clarity every believer will hear it. அப்போ வல்லமையோடு சத்தத்தோடு எக்காலம் ஊதப்படுகிறது, ஷோஃபார் ஊதப்படுது, எல்லா விசுவாசிகளும் கேட்பார்கள். At exactly midnight, 24 hours after the second sign. இது எப்போ நடக்கும்? 24 மணி நேரம் பிறகு நடு ராத்திரியில் இந்த எக்காலம் ஊதப்படும். ரெண்டாம் அடையாளம் ஆயிட்ட பிறகு only 7 minutes before for preparing, repenting and before the rapture occurs. அப்போ அந்த எக்கால ஊதிட்ட பிறகு 7 நிமிஷம் இருக்குது. கடைசியாக நீங்கள் ஆயத்தப்பட்டு மன திரும்பி எல்லா காரியங்களும் சரிப்படுத்தி எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படிக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறதுக்கு 7 நிமிஷம் இருக்கும். அப்போ எக்கால ஊதிட்ட பிறகு
பிரைஸ் லார்ட். என் பேர் கமல். சர்ச் ஆஃப் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிஷப் ரூபன், டாக்டர் சிஸ்டர் சாரா ஆண்டி என் கொடுத்த சான்ஸுக்காக ஆண்டவருக்கு முதலாவது நன்றிகள் எடுக்கிறேன். சரி, வேதத்து மூலியமாக நம்ம பார்க்கலாம். இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே பாவியாக இருக்கிறாங்க. நானும் பாவியாக இருக்கிறேன். தாய் வயிற்றுல பிறந்த நாள் வரைக்கும் நம்ம பாவியாக இருக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் யார் நம்ம பாவத்தை போக்குவாங்க, யார் நம்மளுக்கு ரட்சிப்பு தருவாங்கோ, இந்த உலகமே எதிர்பார்க்குது. ஆனால் உங்களுக்காக எனக்காக பூமியில் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். அதுக்கு எடுத்து வாசிக்கலாம் வசனம் 1 தீமோத்தி 1 15ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா, பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தார். பாவி 16ஆவதுல இருக்குது, பாவியில பிரதான பாவி நான். இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்ற, ஆண்டவர் நம்மளுக்காக பூமிக்கு இயேசு கிறிஸ்து எல்லாத்தையும் விட்டு தன் எல்லா மகிமையத்தை விட்டு நம்மளுக்காக வந்தார். எதுக்காகனா, நான் பாவி. ஹல்லேலூயா. பாவியில பிரதான பாவியா இருக்கிற நான், வானத்திய பூமியை உண்டாக்குன தேவன் தனக்காக நம்மளுக்காக தன் ஜீவனை எல்லாத்தையும் விட்டு பூமிக்கு வந்தார். எதுக்காக? நான் பாவி ஆயிட்டு இருக்கிறேன். என் பாவத்தை போக்க யாருனா இருக்குவாங்களா? என் பாவத்தை மன்னிக்க யாருனா இருக்குவாங்களா? பாவத்துக்கு சம்பளம் மரணம். நான் பாவம் செய்துங்கிற ஒவ்வொரு நாளும் பயப்படுறேன், என்ன நான் நரகத்துக்கு போறேன்னு. ஆனா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு, என்னன்னா என்னை உண்டாக்குன தேவன் பூமிக்கு வந்து எனக்காக ஜீவனை தருகிறார். எதுக்காகனா, நான் பாவி. என் பாவத்தை போக்க இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்துகிறார். ஹல்லேலூயா. நான் ஒன்று மாத்திரம் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், ஏன்னா நான் பிறந்த நாள் முதல் இந்நாள் வரைக்கும் பாவத்தோட தான் இருக்கிறேன். ஆனா என் பாவத்துக்கு மன்னிப்பு இல்லையா? என்னென்னவோ பண்றேன், எங்கெங்கயோ போகிற, என்னென்னவோ தான தர்மம் பண்றேன். ஆனா என் பாவ போக்குல. என் பாவ போக்குனா இயேசு கிறிஸ்துனால தான் முடியும். எப்படி ஏசப்பானால பாவத்தை போக்க முடியும்? அவர் ஆவியாகிறாரு, எப்படி அவரை பார்க்க முடியும்? எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்துல சொல்லுது, தன் பிள்ளைகளை போல வந்துட்டாரா? எப்படி தன் பிள்ளைகளை போல வந்துட்டாரு? மாம்சத்தோட ரத்தத்தோடைய பூமிக்கு என்ன பண்ணாரா? தன் பிள்ளைகளை போல வந்துட்டாரா. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் தெரியுங்களா? யாருக்குமே கிடைக்காது இந்த பாக்கியம், எனக்கு கிடைச்சிருக்குது. ஏன்னா நான் ஒரு விசுவாசிக்கிறேன். என்னன்னு விசுவாசிக்கிறேன்னா, என் பாவத்தை கல்லுகிற ஒரே ஒரு என் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரத்தான் தன் பிள்ளைகளை போல வந்துட்டாரா. அழுகுள்ள தேவன், அழகான தேவன் தன் சிங்காசனம் விட்டு பூமிக்கு வந்தாரா. எதுக்காக? தன் பிள்ளைகளை மீட்டெடுக்க. யார் அந்த பிள்ளை? நான். ஹல்லேலூயா. என்னை மீட்டெடுக்க தன் ரத்தத்தோட தன் மாம்சத்தோட பூமிக்கு வந்தாரா. என் பாவங்களை போக்க இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தார். யார் யார் இந்த மெசேஜ் கேட்டு விசுவாசிக்கிறீங்களோ, நிச்சயமா ஆண்டவர் உங்களை ரட்சிக்குவார். என்னன்னு விசுவாசிக்கணும்? என் பாவத்தை போக்குற ஒரே ஒரு கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரத்தான் என் பாவத்தை போக்க இயேசு கிறிஸ்து தன் பிள்ளைகளை போல வந்துட்டாரா. ஏசப்பா எனக்காக ரத்தம் சிந்தி என்னை மீட்டெடுக்க போகிறார். ஹல்லேலூயா. இது மாத்திரம் இல்ல, எப்படி மீட்டெடுத்தார்? தன் பிள்ளைகளை போல வந்துட்டாரு. ஆனா எப்படி என்னை மீட்டெடுத்தார்? 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்துல, தன் பிதாக்கள் ஆஸ்தினால அந்தஸ்தினால 19ஆம் அதிகாரத்துல இருக்குது, தன் எதுனால மீட்டெடுத்தாரா? தங்கத்தினால, வைரத்தினால, பொருள்னால இல்ல, தன் சொந்த ரத்தத்தை கொடுத்து என்ன பண்ணாரா? மீட்டெடுத்தாரா. எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாத்தீங்களா? தன் எல்லாருமே எதுனா நம்ம வாங்கணும்னா, எதுனா தன்னா காசு கொடுத்து வாங்குறோம். ஆனா தன் சொந்த ஜீவனை கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரா? எனக்காக தன் சொந்த ஜீவனை கொடுத்து என்னை மீட்டெடுத்தாரா. எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாத்தீங்களா? இப்படிப்பட்ட தேவன் இந்த உலகத்துல தேடினாலும் பார்த்தாலும் கிடைக்காது. எவ்வளவு நல்ல தேவன் எனக்காக பூமிக்கு வந்து தன் பிள்ளைங்களை போல வந்து, அது மாத்திரம் இல்லை, பணத்தினால வெள்ளினால என்னை மீட்டெடுக்கல, தன் சொந்த ரத்தத்தை கொடுத்து என்னை என்ன பண்ணாரா? மீட்டெடுத்தாரா. எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாத்தீங்களா? யாருக்குமே கிடைக்காத பாக்கியம், யாருக்குமே கிடைக்காத இந்த சாக்கியத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்தார் ஆண்டவர். எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாத்தீங்களா? யார் யார் இந்த மெசேஜ் கேட்கிறீங்க, உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற, ஆண்டவரை விசுவாசித்தா இப்பொழுதே நீங்க ரட்சிக்கப்படுவீங்க. என்னன்னு விசுவாசிக்கணும் தெரியுமா? எனக்காக பூமிக்கு ஒருத்தர் வந்தார், எனக்காக ரத்த சிந்தினார், என்னை மீட்டெடுத்தார். அல்லேலூயா. இவரை போல ஒரு தெய்வத்தை பார்த்ததே இல்லை இல்லைங்களா? ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கணும், அப்பா நான் பாவி ஆயிட்டுக்கிறேன் ஆண்டவரே, நான் கண்களின் பாவம் பார்க்கிறேன், என் சிந்தனையில பாவத்தை யோசிக்கிறேன், நான் போக முதலா பாவியா இருக்கிறேன் ஆண்டவரே, என் பாவத்துக்கு ஒரு முடிவு இல்லையா, எனக்கு ஒரு ரட்சிப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்றீங்க. எல்லாரும் பார்த்தே சொல்ற, என்னக்கே சொல்ற, ஆண்டவரை யார் யார் விசுவாசிக்கிறீங்களோ என்னன்னு விசுவாசிக்கணும் தெரியுமா? 2 வசனத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். அப்போஸ்தலர் 2:38 என்ன சொல்லுதுன்னா, கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது அப்பொழுது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா? ரட்சிக்கப்படுவீங்களா. அதுதான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன். இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு ரட்சிப்புனா நம்ம கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரத்தான். ஏசப்பா ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நிச்சயமா நம்மளுக்கு ஒரு ரட்சிப்பு உண்டு. ஹல்லேலூயா. உங்களை பார்த்து சொல்றேன், எங்கே இருந்த நான் தெரியுங்களா? அனாதியா இருந்த நான், தகுதி இல்லாதவன், எங்க பார்த்தாலும் நான் தகுதி இல்லாதவன், யார் பார்த்தாலும் என்ன தகுதி இல்லாதவன், ஒரு பாவி அப்படின்னு சொல்லும் போது, நான் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு என் அப்பா கொடுத்தாரு. யார் யார் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன், உங்களை பார்த்து சொல்றேன், ஏசப்பா நிச்சயமா உங்களுக்கு ரட்சிப்பை தருவார். ஹல்லேலூயா.
ஹல்லேலூயா. சரி, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. நிச்சயமா ஆண்டவர் நம்மளுக்காக ஒரு ஜீவனை குத்திருக்கிறார், நம்மளுக்காக ஒரு ஆசீர்வாதத்தை குத்து. I'm going to pray for you now. இப்போ உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானா இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, மணவாளன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக வருகிறார். இப்போ அந்த காலத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒருத்தர் மேலேயும் உம்முடைய அபிஷேக வல்லமை, அவங்க பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை தந்து அபிஷேகத்தை ஊற்றி, கர்த்தாவே ஹல்லேலூயா, இந்த வெளிப்பாடெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு இந்த கடைசி கட்டத்தில் விசுவாசிகளோ அவிசுவாசிகளோ எல்லாரும் ஆயத்தப்பட்டு யாரும் நரகத்துக்கு போகக்கூடாதுன்ற எல்லார் மேலேயும் உம்முடைய ஆவியை ஊற்றுன்னு நீ கடைசி நாட்களில் சொன்னீரே. பாவ பரிகாரத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானசனம் பெற்று கர்த்தாவே ஹல்லேலூயா பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு, பாவ மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு, இல்லைன்றால் மோட்சத்துக்கு யாருமே போக முடியாதுன்னு பார்க்குறோம். நீ ஜீவனை கொடுத்து ரத்தம் சிந்திருக்கிறீர். அந்த ரத்தத்தில் அப்போஸ்தலர் 2:38 பிரகாரம் ஞானசனம் எடுத்து பாவ பரிகாரம் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு யாருமே இந்த செய்திகள் கேட்குறவங்க நரகத்துக்கு போகக்கூடாது, எல்லாரும் மோட்சத்துக்கு போனான்ற எல்லார் மேலேயும் உம்முடைய ஆவியை ஊற்றும். அவங்களை ஆசீர்வாதி ஆயத்தப்படும்படிக்கு கிருபத்தாரு. இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலான நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. Dear Lord Jesus, I pray for each and everyone listening to this message. Pour out your Holy Spirit. Open the eyes of their understanding. Father, give them wisdom and knowledge and revelation of the times and seasons we are living in, both believers and unbelievers. All, you said in last days, I'll pour out my spirit upon all flesh. Nobody should be left behind, Andre. Nobody should be left behind or go to hell. Lord Jesus, I pray that they will all, Lord Jesus, be pricked in their hearts like 3,000 people were on the day of Pentecost, and repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of their sins. Hallelujah. Nobody should go to hell. Lord Jesus, everybody must come to heaven. Lord, pour out your spirit upon them, heal them, deliver them, give them revelation, and help them prepare as we're standing in the last few hours, days for your second coming. I commit each one into your golden hands. In Jesus' precious name I pray with thanksgiving. இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிவிங்கள். உங்கள் சாட்சி அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது. இந்த ஊழியத்தை தாங்க விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் காணிக்கைகளை அக்கௌண்ட் நம்பரில் அங்கே ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறதுல நீங்கள் போடுங்க. இன்னும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு வந்தால் வருவார்கள், நாளைக்கு வந்தால் வருவார்கள். ஏன்னா நீங்கள் சேர்த்து வச்சா கூட இப்போ நடக்க போகிற பயங்கரத்தில் பேங்க்லேருந்து கூட காசு எடுக்க முடியாத நிலவரம் வரப்போகுது திடீர்னு இப்போ. அப்போ நீங்கள் எங்கேயும் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ தான் சந்தர்ப்பம். எங்கே என்ன சேர்த்து வச்சுருக்கீங்களோ எடுத்து கர்த்தரோட ஊழியத்தில் விதைக்கணும். ஒரு பெரிய அறுவடை நாட்களில் நாம் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நீங்கள் ஊழியங்களை அறுவடை செய்யும்படிக்கு ஊழியங்களை தாங்குங்கள். கர்த்தர் வானத்தின் பலனை திறந்து எடுக்கலாமல் மற்றும் வருஷிக்கிற காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். If this message is a blessing to you, contact us by phone. Yeah. Testimonies are blessing to many. If you want to support this ministry, send your offerings to the account number mentioned on the screen. We are living in the very last of last times, and you might not get another opportunity because world situation, if you know, if you have money in the bank also, you won't be able to take it out. Current power failure is going to come. So right now you want to invest the money, you take it all out from wherever you have it and invest it in the ministry of our Lord and Savior Jesus Christ, and He is going to open the windows of heaven and pour out harvest now. This is harvesting time. Harvest of souls, harvest of finances. Mighty breakthrough in this season He has commanded for His people. So you honor the Lord and support the end time harvest of souls. The Lord is going to add it back to you in abundance. If you want individual prayers, contact us by phone. Friday morning 10 to 2, individual prayers will be made for your deliverance. Come to that address and be delivered. தனிப்பட்ட முறையில் ஜெபம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இந்த மொபைலுக்கு டெலிஃபோன் பண்ணுங்கள். வெள்ளிக்கிழமை காலைல 10லேருந்து 2 வரைக்கும் தனிப்பட்ட ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும். உங்கள் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Till we meet again, do not forget, Jesus Christ is Lord.